بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحاب الكرام، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي محمد الحداد صاحب الراتب أصول وفروعهم، أن الله تغشهم برحمته والمغفرة. سباكم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك. تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك لا تنام بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا تاركا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran tayyiban barakan fihi walhamdulillah rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli hal ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala pandang pada kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita dalam ketakwaan kepadanya. Supaya Allah Ta'ala melindungi kita dari segala perkara-perkara kerja derhaka. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya anugerahkan kita husnul khatimah. Apabila sampai ajal maut kita dimatikan Allah dalam keadaan beriman kepadanya, menghadap kepadanya dalam keadaan dia redha kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambung baca kitab kita An-Nasaihul Diniyah wa Wasail Imaniyah sampai muka surat 401. Masih menceritakan tentang jihad tuan-tuan ya. Empat ratus satu bukan? Ya, betul. Bawah. Larangan para salaf salih, jalan para salaf salih. Ini orang masih berniaga. Yang bab jihad kita baca kat mana? Oh, masih salih. Baik. Jadi masih kisah orang berniaga ya, orang niaga. Jangan kita sangka ya. Kita bilang kita nak jadi meniaga. Meniaga digalakkan oleh Rasulullah. Sumber pendapatan 90%, 9/10 daripada perniagaan. Betul. Orang meniaga yang beriman dan amanah, jujur akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang syuhada pada yaumil qiyamah. Baik, kita pun suka nak meniaga, dapat untung pun banyak, baguslah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa undang-undangnya, syarat-syaratnya. Jangan kita sebut, wah sahabat-sahabat pun ada ramai peniaga. Pada habaib kita ramai peniaga-peniaga. Tapi mereka tahu hukum. Mereka tak, nombor satu, mereka tahu hukum hal ehwal niaga mereka. Jual beli mereka. Hal ehwal cengkeram tak cengkeramnya. Hal ehwal pulang tak pulang wangnya. Hal ehwal boleh tukar tak tukar barangnya. Hal ehwal tawar menawarnya. Hal ehwal tidak ada tipunya. Hal ehwal berbagai-bagai. Kena belajar sebagaimana mereka belajar. Kalau nak berniaga macam mereka, jangan kita bilang, oh mereka pun berniaga, kita berniaga. Kerana mereka berniaga, kita mencontohi mereka berniaga, kita pun berniaga. Tapi kita pun cara pelaksanaan perniagaan kita tak macam mereka. Pelaksanaan cara perniagaan kita macam orang-orang kufar. Dengan tipu dan belitnya, dengan tak belajar hukumnya. Sikit kau tak belajar, konon tengok seminar-seminar berniaga, seminar business, build up your business, be multi-millionaire. Tengok sahabat ini pun berniaga, sahabat ini berniaga kaya raya sampai boleh taja peperangan, Abdurrahman bin Auf, semua itu. Tapi kau tak ada sebut di situ cara sistem niaga, muamalahnya macam mana, bagaimana, halal haram jual belinya. Kau tak sebut. Terus sistem tentang kau bilang maju berniaganya, tetapi tentang cara pelaksanaan niaganya kau tak ajar pun sikit. Kau ajar sikit semua hanya yang macam mana cara keduniaan punya saja. Untungnya nak bersekian banyak. Modalnya nak dilipatkan sampai sekian banyak. Modalnya halal tak halal lain cerita, ada sebut pun langsung. Untungnya tu elok banyak-banyak semua sikit. Untung jangan lupa zakat sikit aja aku sebut. Sebelum zakat tu nak gerak niaganya tu, kena ada begitu ya. Tak maulah kita ikut, nak bilang kita niaga, nak ikut fulan, nak ikut ulama fulan, kita kod dia orang punya nama, tapi kita kena tahu macam mana dia orang punya laksana perniagaan. Bukan sembarangan kita itu, tapi yang kita punya promosikan, niagalah tuan-tuan sekalian macam para sahabat, niagalah macam ulama-ulama. Tapi kau punya sistem niaga betul semuanya cara orang-orang non-Muslim punya cara berniaga. Tak ambil kira, tak mention pun halal dan haramnya, boleh tak bolehnya, semuanya begitu ya. Untung rugi dari sudut kerohaniannya tak payah cakap lah, memang tak sebut langsung. Tentang syariatnya pun jangan ikutilah kursus-kursus berniaga yang sebegitu ya. Setakat nak manajemennya saja bolehlah, tetapi kena belajar undang-undang niaganya dahulu ya.
Kita baru bicara dakwah tamah pun sebut sampai tentang bab peniaga juga. Peniaga juga, macam mana peniaga itu, apa dakwah tamah Imam Haddad khusus tentang pada peniaga. Baik. Jangan menjual atau membeli sesuatu kecuali dengan akad ijab dan kabul yang sah. Baik. Kerana bertukar tangan dalam berjual beli tanpa ada ijab dan kabul tidak mencukupi. Hanya diharuskan oleh setengah ulama pada benda-benda yang kecil-kecil yang tiada bernilai tinggi. Benda kecil-kecil, belacan, tak payahlah. Ikan bilis, nihun, itu pun nak sebut boleh, tapi tak dituntut. Yang benda besar macam mana, yang nilai tinggi, yang kalau rugi kena jual beli, dah jadi hak kau. Sekarang aku ijab, saya jual, saya beli, sekarang jadi kau punya, duit dah aku punya. Kau punya, kalau rosak kau tengah jalan pecah, kau punya barang. Kau yang dah dalam tangan kau, dah barang kau tak jaga, dia rosak. Maksud maknanya kau terima itu benda tu baik. Sekarang dah jadi kau punya, rosak ke, tengah jalan aksiden dia jatuh pecah ke, apa ke, dah kiranya kau tak jaga barang kau, maka kiranya kau dah beli dah barang kau lah, rosak ke apa, kau tak jaga, dah barang kau lah, kau tanggung sendirilah. Begitu ya, ijab kabul. Seperti apa? Seperti ais. Saya jual, saya beli. Seperti apa? Beli televisyen. Seperti apa? Beli lemari. Seperti apa? Beli dulang tembaga yang mahal umpamanya ya. Antik-antik semua tu ada jual belinya semuanya ya. Setakat beli garam, beli belacan, rajinnya itu bukan main, punya ijab kabul tak tinggal. Tapi secara perniagaan jual belinya tu tak diikut sistem Allah. Ijab kabul tak tinggal, bukan main ya. Kalau sini panggil raja semua Cina-Cina pun ijab kabul tu. Pak Haji, kalau panggil kita Pak Cik, minta maaf. Oh sorry. Pak Cik, sorry Pak Haji. Kalau kita Pak Haji, panggil Pak Haji. Sorry Pak Haji, saya jual. Kita pun sambutlah, saya beli. Begitu ya. Betul. Ya, Cina pun pada ijab kabul jual beli ya. Apa begitu. Tapi barang-barang kecil tak nak ijab kabul tak apa. Dan ijab kabul tak apa ya. Jual beli. Saya jual, saya beli. Pada siapa? Tuan punya milik kedai ataupun wakilnya. Yang jaga kedai tu, dia wakil jual beli pada tuan. Kita nak jual beli pulanya, kita jangan suruh budak-budak kecil. Budak-budak kecil bukan ahli bagi ibadat. Dan jual beli itu ijab kabul tu ada ibadat. Anak kita yang belum memayis, 3-4 tahun, kita kasih dia 20 sen. Dia nak gula-gula, dia tahu kedai ni ada gula-gula sebelah rumah saja. Kasih dia 20 sen, dia beli gula-gula. Tak sah jual belinya, pasal dia bukan ahli jual beli. Dia masih belum memayis. Dah memayis, boleh jadi ahli jual beli ya. Budak-budak kecil tidak jadi ahli jual beli. Dia bukan ahli bagi ibadat. Apa ibadat pun, apalagi muamalah. Ada interaksi dengan orang, belum boleh lagi. 20 sen sekalipun. Kita belikan dia. Baik. Jadi jual beli ya, ijab kabul, benda-benda yang besar, ijab kabul. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Itu ya. Alhamdulillah. Dulu tahun 70-an kita tak dengar ni benda ya. Sekarang alhamdulillah benda ni keluar balik semula. Rata-rata. Cuma kita ni terlampau rajin sikit lah. Beli belacan pun kita ijab kabul lah. Jual beli. Kadang-kadang orang-orang Hadramut datang, kau beli belacan, beli gula pun, beli garam pun kau jual beli. Okeylah, bolehlah. Begitu ya. Cuma benda tu tak dijab kabulkan lah biasanya ya. Kenapa? Dikecualikan orang. Kenapa? Mudah jual beli. Bang, gula sekati bang. Garam sekati. Okey, ni. Terima kasih ya. Nak ringkas cepat nak ringkas. Beli benda-benda remeh itu bukan satu apa, itu kena keringanan dan kemudahan. Nak lagi bagus. Bukan bilang tak boleh, nak lagi bagus, semua tak dituntut. Kenapa? Ini satu keringanan. Jadi mudahkan jual beli ya. Baik. Barang-barang yang kecil ya. Tiada bernilai tinggi ya. Kita bilang macam tadi, beli garam, beli apa tu? Beli garam, beli gula, beli asam. Hanya diaruskan oleh setengah ulama pada benda-benda yang kecil yang tiada bernilai tinggi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menghuraikan dengan panjang lebar mengenai hukum tukar tangan dalam berjual beli dan telah mengharuskannya
Walau bagaimanapun, jika jual beli itu dilakukan dengan ijab kabul, lebih baik dan lebih selamat. Jadi dengan ijab kabul lebih baik, lebih selamat. Clear. Kau punya, aku punya. Dah. Baik, yang kecil-kecil sekalipun. Alhamdulillah di tempat kita sekarang ya. Beli goreng pisang pun ijab kabul. Saya jual ya, saya beli. Begitu ya. Begitu. Jadi apa? Itu. Tidak boleh berdusta atau bersumpah. Berdusta ataupun bersumpah. Berdusta ya. Apalagi pakai sumpah. Termasuk dusta. Awak jual obat. Tuan-tuan, ini obat bagus. Tuan-tuan, ini obat mujarab. Tuan-tuan, ini obat apa berkhasiat. Cobalah. Tak tahu satu orang, bang, minta 3 botol bang. Yang 3 botol sekali. Kemarin kan baru beli minggu lepas. Oh, saya pakai bang. Mak saya pakai sembuh bang. Dah lama-lama tak boleh jalan, sekarang boleh jalan. Boleh sujud rukuk. Ya ke? Lepas tu beli bang, takut habis ni. Oh ya, okey. Saya kasih diskaun sikit lah. Terima kasih ya. Betul member kita rupanya. Member kita bohong. Dosa haram. Sama lah sekarang orang tu sebut dalam gitu, orang ketawa. Macam Ramli cerita jual obat kan. Hai obat, mari beli obat. Kalau salah obat, melompat. Begitu kan. Begitu. Cerita dia itu jual Doremi ya. Dia jual obat. Orang bilang, oh dia pakai kawan dia. Konon-konon beli begitu ya. Sekarang nyata-nyata terpampang dekat highway pun, dekat kaca TV pun pakai bedak. Oh, keluarga kami sudah menggunakan bedak ini. Sudah daripada, terima kasih ibu. Dari kecil saya ibu sudah pakaikan pembohong. Pada hari itu aja baru dipegang. Itu semua tu pembohong tu kan tegak-tegak nyata ya. Tegak-tegak nyata. Iklan deodoran badan laki-laki saja. Obat wangi badan laki-laki saja. Pakai ahli sukan bola apa semua. Oh, begini. Betul dia pakai itu. Dia pakai itu boleh betul. Dia pakai itu dan dia suka bau itu. Dia tak pakai itu. Kau bayar dia. Jadi konon-konon pasal dia pakai, orang pun pakai. Itu semua tu bohong tu namanya. Itu semua tu bohong tu namanya. Itu semua tu pakai apa kita pakai. Kita bilang pakai apa? Pakai model palsu. Model palsu. Dia claim itu benda bagus semua dia begitu ya. Allah semua tu semua tu namanya bohong. Tu namanya bohong. Kan banyak kan iklan beras, iklan apa semua pakai orang-orang terkenal apa semua gitu. Oh, saya pakai gini untuk keluarga saya hari raya. Pembohong. Betul ke? Kalau betul tak apa, tak betul jangan. Betul tak apa, tak betul jangan. Kau kena pastikan fulan yang kau itu bukan hanya bayar atau dia gunakan betul-betul baru boleh. Baju kurung laki-laki, baju Melayu. Oh, baju Melayu cap pulan. Dia handsome. Kau beli baju tu, kau bayangkan kau pakai, kau jadi macam dia jauh. Dia jauh. Handsome badan dia lawa. Dia pakai baju apa pun lawa. Kau pakai, ini baju nama pulan. Ini baju nama pulan. Kan biasa kita dari pergi tu kan ya. Aku pakai tak jadi pulan pun. Dah gitu pulanya. Betul ke pulan kalau pakai baju Melayu gitu aja. Aku tengok dia pulan kalau keluar TV, kalau time dia iklan kau aja pakai baju Melayu corak yang begitu, koceknya ada gini sikit, collarnya ada gini sikit lah umpamanya ya. Aku tengok masa rancangan hari raya, aku tengok tak ada pakai baju itu. Macam berapa nama dia? Pembohong. Itu semua tu pembohong. Pembohong. Allah. Lepas tu orang tak ambil kita jadi model berlakon. Orang jadi melakon, tuan-tuan ni saya memang tak pakai. Dia minta saya tunjukkan aja ya. Awak nak belilah. Memang bagus, bendanya memang bagus lah, alhamdulillah. Tapi saya tak pakai. Kawan nak belilah, boleh, bagus. Itu ajalah. Kita doakan niagaan dia berkat. Kalau aku jadi model aku cakap begitu. Itu tak dosa. Doakan kan. Kita doakan. Begitu. Ini apa? Pakai baju cap pulan. Pembohong tu namanya. Pembohong semuanya tu dia gitu ya. Semua suatu sekarang banyak tak orang pakai itu. Apa tu namanya? Duta perniagaan. Duta perniagaan. Palsu, habis cerita. Kau tak pakai kasihkan nama cantik duta perniagaan lah, apalah, tak payah kau taruh. Tu namanya palsu. Dah. Palsu. Dah, sudah habis. Awak pakai apa macam mana berlaku? Sebab saya pakai duta perniagaan. Kenapa awak perniagaan lagi bagus? Sebab saya pakai palsu. Dah, sudah habis cerita. Jangan tukar-tukar nama. Kau tukar nama apa pun sekalipun, palsu. Habis cerita. Jangan sekali-kali berdusta dalam berjual beli. Ada aibnya, tunjuk aibnya. Bilang aibnya. Bilang ini bendanya ada aib ini, ada rosak begini. Sudi ambillah, tak sudi tak apalah. Tunjukkan aibnya. Ya.
Umpamanya anda berkata, aku membelinya dengan harga sekian, atau aku menjualnya dengan harga sekian, ataupun anda tidak akan menjualnya melainkan dengan harga sekian, sedang anda berdusta dalam pembicaraan anda itu, kelak anda akan rugi dengan bicara yang anda mengharapkan faedah ini. Rugi, bukan untung ya. Rugi. Dunia ketika anda berniaga saja yang patut dapat berkat, tak ada berkat. Sekarang wang yang anda dapat tu kiranya haram, sebab orang tu kalau tahu asalnya dia tak akan beli, tak redha. Tidak ada redha. Kau ijab kabul 10 kali pun, saya jual, saya beli, saya jual ya, saya beli 10 kali ya, pun tak jadi, tak betul juga. Sebab kenapa? Tuan punya tu disembunyikan aib benda tu. Kalau dia tahu, dia tidak akan beli. Ya. Baik. Termasuk harga sekian, harga sekian. Ini berapa? RM13. 10 boleh? 10 rugilah, rugi. Tak balik modal bang, apa? Oh, padahal modalnya RM5. Boleh dibilang rugi? Tak boleh. 10 tak dapat pak, tak tepat pakcik, 12 sudahlah. Boleh tak? Tak kira terus tak dapat. Tak payah bilang. Ini saya beli ini, saya beli ini 13. RM10 boleh? RM10. Ini saya beli 15 ni, saya jual awak 13. Amboi, punya pembohongnya tu. Semua kita biasa dengarkan ya. Allah semua tu. Abang sebut tak balik modal, tak payah sebutlah. Balik modal pun tak balik modal, tak payah sebutlah. Tak sebut untung pun tak banyak, sikit apa tak boleh pun, tak payah sebut banyak sikit. Boleh kalau betul memang kau sikit. Kalau untung saya ahli untung di mesin baru boleh. Ini kalau untung kau untung tak banyak ataupun tak ada untung, tak boleh cakap itu. Kalau mana dia berniaga tak ada untung, tak boleh cakap itu, bohong ya, bohong semua tu ya. Beli ini harganya RM7.5. Beli ini dapat ini. Ini harganya apa? Ini RM7. Ini harganya RM5. RM7, RM5 jadi berapa? RM12. Dapatkan ini dua. Harganya cuma RM7 juga. Umpamanya buy one get this free. Buy this get this free. RM7. Ini RM7, ini nilainya RM5. Wah, orang bilang pemurahnya sebab dalam store dia banyak benda ni, sebab tu kesilah customer kita ya, murahnya hati. Betul. Betulnya dia bilang saja sama sekali harganya RM7 kan. Dia bilang RM12, dia jual RM7. Dapat hadiah free gift yang berharga RM5. Betul. Betul, benda ni harganya RM1.5. Ini harganya RM1.5. Jadi total berapa? RM3. Kau jual RM7. Sebenarnya kau bilang harganya RM12. Pembohong ya. Kau bohong benda itu. Kau bohong apa? Sebetulnya kau bukan bagi. Kau membuat orang beli benda kau tanpa dia suka tak suka. Dia nak beli benda ni, kau istilahnya kau tipu dia sehingga dia beli benda ini. Beli itu namanya. Beli bendanya. Kalau free gift, betul-betul free gift. Kasih. Begitu ya. Percaya. Jual apa? Jual sabun, jual apa? 20% murah. Apa free? Gift. Kan ada gitu kan? Cuma gitu. Betul ke murah hati sangat? Kita punya kilang sabun pun banyak ni. Kasihlah customer kita. Diorang pun dah menguntungkan kita. Kasih, tak apa. Semua dicerotkan, ditambahkan 20%. Betul. Murahnya hatinya. Beli ini, dapat ini free. Pasal apa? Ini pun banyak sangat dalam gudang kita tak pakai. Kasih customer kita. Kasihkan, dibungkuskan sama-sama, bilang murah hati, free gift sempena Rabiul Awal. Tak apa juga, memang kau punya. Ini kau paksa dia beli, kau trick them into buying this product. Dia thought dia pasti this product. Tu bohong tu namanya tu. Dalam mereka ada belajar gini kan, ada sebut ya. Dan orang bisnes ada ini benda memang berlaku kan. Begitu ya. Salah tak undang-undang kalau nak begitu? Tak salah Okeylah, nanti yang akhir kau jawab. Begitu ya. Begitu ya. Ini RM7. Ini dapat free gift barang yang berharga RM5. Padahal ini cuma RM1.5. Ini pun RM1.5. Dia taruh satu RM7. Jadi akan dia ni murah hati kasih kau. Baik dia ni dapat free gift. Free gift kau dipaksa beli benda ni. Kau di-trick untuk beli. Saya tak paksa, dia nak ambil lah, tak nak ambil. Sebab kau kena trick untuk beli benda ni. Beli. Customer beli tahu maknanya. Customer beli. Tak adalah. Sebab kalau dia ambil RM7 aja pun dapat ini saja, tak dapat ini. Baik, dianya tak nampak dia kena bayar ekstra. Tapi dia dah membayar ekstra.
Dan dalam akaun engkau, jangan lupa akan dihisap bukan hanya akaun engkau dengan customer saja. Akaun engkau, ini ada cost price, ini pun ada cost price. Ini kau dapat profit, ini pun kau dapat profit. Whereby they know they just buy this. Ijab kabulnya hanya ini beli dan ini beri. Betul tak? Kalau free gift, ijabnya kabulnya ini beli. Saya jual, saya beli, ini. Ini beri. Tetapi dalam actual, dalam list dia, ini sebagai beli, ini sebagai, ini dia belum beli tu, dia tak ijab kabul. Saya beli pesertanya. Tidak tu. Ini kiranya ijab kabulnya beri, tapi kau kena bayar. Kenapa? Dia tak tahu. Dalam kau punya list, akan Allah Ta'ala check audit, kau punya audit pulanya, ada cost price, ada cost price. Ada profit, ada profit. Ada sales made, ada sales made. Ada penjual, ada terjual, ada terjual. Kau punya audit, mana kau dapat untung dari sini? Jual. Tapi mereka bilang mereka dapat free. Bohong tak tu namanya? Dengan kan customer kau bilang, saya tak paksa. Saya tak paksa, semua saya tipu. Kenapa? Dalam kau punya audit, akan audit kau di sisi Allah, ini ada cost price, ada harga modalnya. Ini pun ada harga modalnya. Ini ada terjualnya, ini pun ada terjualnya. Ini ada untungnya, ini pun ada untungnya. Tetapi ini untung ada ijab kabulnya, ada jual belinya. Ini untung jual beli tapi ijab kabul dan tanpa dia tahu yang dia beli rupanya. Ijab kabul dengan dia jual beli, ini benda, ini pemberian. Bohong. Bohong. Murah hati sangat ke dia nak belikan benda ini? Jangan percaya ya. Yalah, customer tak tahulah. Dia suka dia beli. Begitu ya. Betul setengah-setengah niaga ya. Kalau niaga-niaga besar kita beli shampoo semua tu dia tak kisahlah. Kalau kita beli, yang ada akak-akak jual goreng pisang, jual kuih koci pun dia taruh gitu tau. Beli kuih koci rasa RM3 kan. RM2 tapi dapat free gift 1 epok-epok. Dah masuk dalam corporate, dia pun ikut tipu pasal ini juga. Dia jual epok-epok, jual kuih koci pun dia ikut sistem gini juga. Kalau gitu, saya sengaja tak nak ambil free giftnya. Nanti dia takut tau. Sebab kita dah bayar kan. Actually kita bayar untuk berapa barang? 2 kuih koci, 1 epok-epok tau. Tapi kiranya aku beli, yang ijab kabul beli hanya 2 kuih koci tau. Tapi dia terima bayaran untuk 2 kuih koci, 1 epok-epok. Jadi apa dia bilang, saya tak nak epok-epok lah kak, tak ada siapa nak makan pun, terima kasih lah, saya cuma nak kuih koci je, sengaja. Tak apalah, ni tak payah bayar, tak apa. Dia takut nak kita kalau kita tolak. Kenapa? Kalau kau beli shampoo gitu memang dia tak kisah, bukan dia punya syarikat kilang shampoo punya. Tapi kalau epok-epok punya gitu pun ada ikut sistem gini tau. Saya sengaja tak nak terima free giftnya. Aku nak tengok reaksinya. Dia takut sebab dia tahu dia dah bayar ni dan bendanya aku tak kasih macam mana ni. Takut pula kan. Sebab dia bilang gift boleh terima, tak terima. Saya beli ini. Tak apa kak, saya cuma nak beli kuih kunci aja. Epok-epok tak apalah. Saya tak ambil. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya ambil pun tak termakan. Tak apalah, tak payah bayar. Dah masuk sekali. Padahal dia takut kalau kita tak ambil, pada dia ni epok-epok macam mana. Duitnya aku dah terima. Kita sengaja buat dia terperanjat. Biar begitu. Saya sengaja tak nak ambil free giftnya. Ya. Nanti kalau dia takut tu, dia cemas. Itu yang ada iman lah. Yang tak ada iman bagus, nak aku beli orang lain. Yang ada iman dia akan takut semua tu. Kita tengok peniaga-peniaga gini kan, peniaga-peniaga besar saja. Peniaga epok-epok pun boleh tipu. Boleh tipu. Free giftnya tu tipu. It's not free gift, it's sales. Penjualan. Yang mereka sebetulnya beli, tetapi ijab kabulnya beri. Belinya satu benda, rupanya kau akan buat dia orang beli 2 benda. Semua tu ya. Tu nanti anda akan rugi. Yang akhir audit anda punya sekali di audit dah. Di audit sekali ya. All those yang sudah belajar management, business management, dah belajar accounting, dah belajar business studies, please masukkan ini dalam nanti punya syllabus. Buka new topic yang kau dah belajar dulu masa kat universiti, kat sekolah semua. Kita make use cara technicality-nya. Yang haram kau don't include. You put all this. Remember, dan kau kasih solution macam mana nak berniaga, macam mana nak kasih free gift, the real one, free gift yang tak merugikan kau. Paling tidak kau beli ini, kau dapat membeli ini satu dengan murah.
Taruhlah harganya, bukan gift. Beli juga, begitu, beli berkembar. Begitu ya. Jadi apa? Tak tipu. Kau taruh kan, incorporate this in your syllabus. Jadi orang yang nak meniaga kau dah siap, dia dah tahu tentang sistem. Kan ada fakulti business studies ada kan? Ada ya. Business studies belajar jual beli ya. Belajar jual beli, kau masukkan itu, incorporate this in your make your new own syllabus yang include all this. Jadi orang belajar selamat. Kau tak payah buka fakulti lah. Kau bukan university pun. Jual buku. Sebarkan. Bisnes dengan secara selamat. Modern punya teknik, modern punya approach, modern punya calculation, modern punya gitu. Plus, all the loopholes, you cover. All the tipu daya, you eliminate. Plus, all the barakah, you put in. Untuk tak rugi anda belajar business studies dulu, tak rugi anda belajar accounting. Anda punya ilmu anda bermanfaat. Sebab anda saja yang tahu sistem ni. Kalau kita tak tahu, kita paling banyak kita tulis kitab macam ginilah paling banyak. Tapi anda yang tahu sistem yang ada sekarang ini. Yang dah terosak orang punya jual beli semua. Mereka rasa mereka lulus dalam bab jual beli. Tetapi rupanya ada tipu daya di situ. Yang mengajarkan mereka siapa? Fakulti mereka. Begitu. Anda berbetulkan tanggungjawab anda sebab anda dah ada ilmu ini. Anda dah ada ilmu ini. Patut jangan anda bilang aku belajar ni sia-sia lah, sia-sia. Tak sia-sia. Tak sia-sia. Untuk anda betulkan. Sekarang bilang, alamak aku dah belajar ni, rupanya pelajarannya banyak tipu lah, pelajarannya banyak tak betul lah. Dah aku tinggalkan. Jangan. Betulkan. Dah jadi ilmu anda. Anda tak payah kritik. Universiti sini tak betul. Profesor ini tak betul. Tak payah kritik. Keep your own book. Anda itu, the real. Jangan taruh pembohong. Islamic business pun yang ada sekarang tak betul. Dia bikin orang putih punya teknik cuma pakai nama Arab aja. Dengan cara pakai nama Arab. Jadi orang akan semua Islam. Padahal apa semua riba ditukar nama lain. Apa semua wang untung. Ini mana? Bunga. Begitu. Orang Melayu kan tukar daripada wang riba ditukar kepada wang bunga, macam sedap juga. Bunga pun orang dah tahu sekarang. Bunga tak boleh terima. Tukar wang untung. Wang hasil perkongsian dagang. Macam-macam dia taruh. Kalau you know the technicality. This is riba or not riba? You know. Because your field, your bidang. You bikin buku, you tulis buku, sebarkan semua begitu ya. Promosikan semua begitu ya. Pahala besar. Membetulkan apa yang tak betul. Sebut. Apalagi bersumpah, Nabi SAW bilang kan, la wallah, bala wallah. Ini tidak akan pecah. Masuk la wallah. Bahkan ente ambil tukul, ketuk besi, ketuk 100 kali pun sikit kemik pun tidak, itu bala. Bahkan ayam goreng tepung kami makan sehingga menjilat jari, itu bahkan enaknya sampai menjilat jari, itu enaknya saking kandoyan. Bahkan habis tak, dia kata habis makan, dia kata licin, bahkan sampai menjilat jari, itu namanya segala yang kau nafikan kesalahan dia, itu masuk dalam la wallah. Segala yang kau puji dia yang tak sepatutnya, itu namanya bala wallah. Dan ghadain ba'da ghad. Belum siap lah, besok boleh, besok bang, besok. Hari ni dah nak finishing ni. Tapi sekarang dah boleh kasih abang lah. Tapi saya tengok nak kena kilat lagi lah, baru cantik bang. Padahal belum siap. Pembohong. Pembohong. Kalau besok, tentu lagi puas hati bang. Ya ke? Kita boleh nak gitu kan. Padahal dia delay. Dia dah insert orang lain punya kerja dulu. Allah, semua tu tangguh. Tuhan tahu, kau kasih alasan. Customer tak tahu, customer setakat besok saja kan. Besok saja bang. Dah nak siap bang, kepatut dia dah boleh kasih bang. Kan memang saya bilang hari ni saya pegang, saya janji, saya tahu abang nak pakai. Abang nak sekarang boleh abang, tapi ni belum kilat betul ni bang. Ni sayang ni, sikit lagi je ni. Dan saya tak nak bikin sembarang-sembarang, saya nak betul-betul. Padahal kau dah curi satu hari, dah kasih orang lain. Semua tu Nabi dah sebut. La wallah, bala wallah. Kita minggu lepas saya jalan KL banyaklah perhiasan Perak Raja, tak begitu banyak. Banyak iklan-iklannya. Aku tengok iklan-iklan, saya bilang kawan, ni masuk dalam la wallah, ini masuk dalam bala wallah. Kita panjang jalan kan banyak, setengah highway tengok iklan, tengok
Murid-murid kami skor exam. Itu bala. Tiada yang gagal, itu la. Begitu ya. Nafi, la. Muji, bala. Begitu ya. Allah. Pening anda hilang dengan serta-merta dengan telan 2 biji obat kami ini. Wah, itu bala. Bahkan serta jangan kata mujarab, bahkan serta-merta boleh hilang, itu bahkan. Segala pujian masuk dalam bala. Segala penafian masuk dalam, penafian tak bagusnya masuk dalam la. Asal cakap 2 je ya, la wallah, bala wallah. Tapi itu termasuk dalam segala ilan-ilan, masuk dalam situ. Yang bagus apa? Jangan ada nafi, jangan ada puji. Makanlah obat kami. Harganya RM2. Boleh dapati di toko-toko perubatan. Itu mengelankan kau ada jual benda ini untuk sakit ini. Makanlah obat sakit gigi kami. Satu paket RM2. Boleh dapati di kedai-kedai farmasi yang terkemuka. Boleh dapati. Begitu cuma ni kau mengelankan benda kau. Jual goreng pisang. Sudah. Kau taruh crispy aja tu bala. Bukan saja goreng pisang, bahkan garing crispy itu dah ada bala. Bala bahkan bukan goreng pisang, bahkan garing. Gitu lagi ya. Allah. Semua tu goreng pisang taruh crispy, kau puji yang bukan saja tu dah masuk dalam bala. Begitu ya. Jangan pujilah. Goreng pisang boleh. Goreng pisang boleh dapat di sini, pisang tanduk, pisang nangka, pisang kepok. Okey. Cukup itu saja. Pisang tanduk kebau. Amboi. Tak tahu ada ke tidak ya. Itu semua tu bala. Allah. Bala tu maknanya bahkan. Susah nak dapat. Kami punya. Kami tu begitu ya. Hati-hati. Kita tak tahulah. Kita setakat tengok iklan kat jalan raya sama goreng pisang. Itu jangan tahu. Anda orang meniaga dah bagi tahu anda punya bisnes macam mana. Be careful in your promotion. Advertisement ada khususnya ke tak? How to make advertisement? Khusus nak buat advertising ada ya? Ada to include ni tak? Kau panggil orang, kau panggil duta perniagaan, ada sebut ke tak? Ada orang pandai-pandai sendiri, ada mention tak? Ada sebut yang advertisement commercial enhance, ada ya? Sampai lukisannya pun tahu. Ambil gambar. Kalau kita ambil gambar, ini semua kita sebutkan lah ya, masuk dalam penipuan ya. Dia ada kamera khas dan ada food product khas. Yang kalau ambil gambar nampak tomato kau kilat dan montil. Ada spray khas, jadi begitu menarik gitu. Betul tomato dia kalau ambil gambar biasa. Dia ada tomato yang dicelup dengan satu chemical kapal biar kilat begitu cantik. Kalau minyak pun biar macam bergetah begitu, nampak cantiknya begitu, melenting minyak begitu ya. Jadi orang tengok pun mi gorengnya pun keluarnya mimpes. Begitu semua begitu ya. Semua tu ada tahu, semua tu masuk dalam advertising display, jadi orang tengok cantik. Pembohong. Yang aku dapat semua tak begitu. Aku tengok itu jadi aku kepingin. Aku beli, aku tak dapat yang begitu. Bohong lah tu namanya. Kau tak beri aku apa yang aku dapat. Saya pernah pergi Pekan Rabu namanya di Kedah Al-Ostaq. Ada kedai satu sampai sekarang saya ingat. Dia bilang apa? Ada gambar mi-nya lah, dia cantik barang jualan makanan. Dekat Pekan Rabu. Dia bilang apa? Hanya gambar hiasan. Ini hanya gambar hiasan. Apa? Jadi tak bohong. Jadi maknanya banyak kalau keluar tak sebegini. Gambarnya mi rebus juga lah, umpamanya dia jual mi rebus, gambarnya pun mi rebus juga, tetapi ini ditaruh di gambar hiasan. Maknanya gambar untuk menarik aja, bukan real. Kalau keluar tak semestinya begini. Itu saya nak peniaga tahu hukum. Saya nak beli, tutup kedainya, cuma gambarnya saja. Bagus, tutup pulanya. Kalau pergi, saya recommend pergi kedai itu, beli, ada barakah. Dia tidak tipu. Dia tidak tipu. Kedai kami ni gambar hiasan, beli satu dapat 3 free. Itu lain cerita. Dia tak ada 3 free lah. Tapi saya bilang jujur, peniaga ni jujur, berkat, kita mendoakan perniagaan dia tu berkat ya. Biryani amal gambarnya Kak Maka Habib Nur bikin, dengan gambarnya full state lah, diambil daripada internet. Gambarnya cantik, ada acarnya, ada acar gambarnya, acarnya.
Tapi masa kita jual, kita tengok tak ada acar. Yang bohong. Kita dah bilang orang dalam niaga kita dah taruh gambar tu sebagai menu lah. Apa yang kau akan beli. RM10 akan dapat nasi biryani, ada gambarnya, ada acarnya. Kita tengok tak ada acarnya, dan gambar ada acar. Kita dalam bohong, tak boleh. Kau nak bina masjid pakai duit bohong, nak renovasi masjid pakai duit bohong, tak boleh. Semua orang yang datang kita bilang, tuan-tuan tak maaf ya, ini gambar salah. Sebetulnya tak ada acar, kita balikkan 50 sen. Ataupun awak bilang nak derma. Kena kata tu kerja. Kita bilang tak mau, kita tak boleh. Ini berdosa. Kau dah tipu semua orang niaga pakai nama masjid. Tak boleh. Orang datang semua, kita AJK kena bilang, tuan, tak maaf ya, ini tak ikut gambar dia, acar tak ada. Kami balikkan 50 sen ya. Balikkan 50 sen. Acar tak sampai 50 sen, tak apa, pada tertipu. Pasal aku dah menarik kau. Yang ada mana tahu dia beli nasi biryani, dia tak ada nasi biryani, dia doyan acarnya, sebab itulah dia beli. Fahamnya ya. Sekali tengok kok acarnya yang tak ada, kita buat balikkan 50 sen. Dia bilang tapi ataupun awak suka nak merelakan saja dan derma ni 50 sen. Kami rela, tak payahlah 50 sen. Tak apa, tapi kena sebut bahawasanya yang kami dagang dengan anda ini tidak sebagaimana iklan yang anda lihat. Itu semua ya, jujur dia. Dan itu merugikan anda. Itu Imam Haddad bilang, merugikan anda. Anda diaudit oleh Allah Ta'ala yaumil akhir, dia keluarkan, why you advertise this but you sell this. Begitu ya. Saya seru ya, orang yang ada belajar advertising, orang yang ada belajar business studies. You try to find the dosa-dosa dalam mata pelajaran anda itu, anda betulkan. Anda betulkan dan anda masukkan yang betul yang macam mana, yang not supposed macam mana, dan yang sunnah macam mana. Jadi ilmu anda dapat manfaat dan orang pun dapat manfaat. Sebab kita tak pandai, kita cuma tahu baca bab begini saja. Anda combinekan ini dengan ilmu yang anda sudah ada. Anda pahala besar. Pahala besar. Dan this kind of ilmu is very important. Zaman Mahdi ada jual beli. Dan zaman Mahdi jual beli semua clear punya. Muamalahnya semua clear. Tak ada riba, tak ada tipu, tak ada apa semua. Dan kena prepare from now lah. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab ahli-ahli yang mempromosikan ilmu perniagaan ini. Tanggungjawab anda yang ada berilmu begini ya. Paling tidak anda tak berjaya sekalipun, anda ada usaha untuk nak membetulkan selama puluhan tahun yang dah rosak. Anda ada usaha, itu fardu kifayah, boleh tidak. Kalau tidak, anda orang-orang dah tahu tapi anda tak do, you don't do anything. You know, because you know your business study punya curriculum, your syllabus. And then you know that salah. And then you keep quiet. How many hundred of you study this? None of you bring up. Dosa semuanya. Dosa semuanya. At least, yaumil akhir. Di benua ini semua bermuamalah cara begini. Dan mereka belajar semua begini. Ada di antara mereka yang dah belajar hukum. They do nothing. You all have to do something. At least ada yang buat. At least satu yang aku try nak membetulkan apa yang dah salah ni semua. Betul taklah masukkan anda fakulti ini. Ada, aku ni kan orang baik-baik, kau termasuk fakulti ini. Dan sekarang fakulti ini ilmunya aku tak boleh pakai. Sebab kalau aku nak involve ni, aku kena ikut cara ni. Bukan, untuk anda korek yang salah. Untuk anda korek yang salah ya. Memang dalam berjual beli itu tidak perlu kepada bersumpah. Di dalam sebuah hadis tersebut, innallaha yubghidul bayya'al halaf. Sungguhnya Allah Ta'ala benci kepada penjual yang suka bersumpah. Al-bayya' yang sangat-sangat mendesak nak beli. Jual. Al-bayya' yang sangat-sangat mendesak dalam jual. Belilah, baguslah. Wallah, nanti beli ini semua terus. Allah. Kata bilang, saya biasa dengan orang bilang jam. Ini tak masuk air dia. Jangan kata tak masuk air. Kau rebus malam sampai ke pagi pun. Rebus bukan hanya rendam tau. Kau rebus malam sampai ke pagi pun tak apa-apa. Oh ya. Allah, saya biasa dengar. Kau rebus. Itu semua gitu ya. Cuma dia tak sebut kataan wallah je. Sebab alhamdulillah bangsa kita, di benua kita, orang tak mudah menggunakan wallah. Di setengah tempat wallah tu menjadi permainan di bibir mereka saja. Negeri Arab. Hadramaut kita tak dengar. Sebab orang ikut begini. Setengah negeri tempat, kaget aku yang Nabi cakap semuanya zahir gitu. Parking kereta je pakai wallah. Wallah, aku jaga kereta engkau.
Itu tanda pembohong tau. Allah tanda bohong. Seram aku penjaga kereta dah bohong gini. Allah. Lot-lot tapi jalan tu semua tu jalan raya umum. Diorang bikin lot-lot sendiri. Siapa nak parking sini kita jaga. Yang ada parking dari berapa lot orang bawah grup ini punya. Berapa lot bawah orang ini punya. Yang ni taruhlah RM2. Yang ni RM1.5. Oh, kita dah tentu ambil yang RM1.5. Rupanya RM1.5 1 jam first hour. Yang RM2 siapa? Dia punya waktu jam berikutnya 1 jam pertama. Jam berikutnya naik 50 sen. Yang ini RM1.5. Jadi kita parking situ. Dia punya naik setiap lepas 1 jam baru RM1. Oh, jadi untuk bagaimana lagi banyak. Dia tahu orang tak akan sekejap dah pergi pekan beli-beli itu semua tu. Paling tidak 2-3 jam. Bohong. Bohong. Tengok 50 sen. Kan kat bawahnya kecil sikit. 1 jam pertama. Bohong. Tengok wallah. Semuanya ada wallah. Allah. Semuanya pakai wallah. Semuanya ya. Negeri kita tak dengar orang cakap wallah. Ada orang jual tipi wallah enak. Tak ada ya. Tak ada begitu ya. Tak ada kita dengar ya. Orang jual tempe, jual tumpi. Wallah garing kok. Tak ada pakai wallah ya. Tak ada kita tak dengar wallah. Alhamdulillah lah. Benarnya budaya itu tak masuk dalam alam kita, alam Melayu kita ya. Dalam sebuah hadis yang lain, al-yaminu manfaatu lis-sil'ati mamhakatu lil barakati wal kasbi. Artinya bersumpah dengan nama Allah melariskan barang yang dijual tetapi menghapuskan berkat dan rezeki. Oh, jadi sumpah pakai nama Allah. Sumpah dengan nama Allah. Yamin itu sumpah ya. Bersumpah ya. Melariskan. Tapi tak membuat rezeki. Sebab itu bisnesnya sekejap lingkup. Kalau tak lingkup pun tak berkat. Hasilnya anaknya diperompak. Segala wang yang tak berkat, banyak tapi tak berkat. Tak berkat tu apa? Anaknya masih kaya. Tapi jadi perompak. Jadi penipu. Kalau yang berkat tak sekaya. Tidak sekaya yang tak jujur tu tadi. Tapi anaknya baik-baik belaka. Jadi manusia, jadi insan. Itu namanya berkat. Yang tak berkat, jauh lebih kaya, untung. Tapi dia pembohong. Hasil duit, Allah luluskan. Seramnya, bawa balik family, dia pun tak berkat. Sampai ke anak cucu pun tak berkat. Semua jadi pembohong pasal makan duit haram. Tumbuh tu dalam family. Main-main ya. Alhamdulillah, Rasulullah ajar kita macam-macam. Kita tak pandai berniaga. Rasulullah sebut tentang taktik-taktik berniaga. Kau damping Rasulullah, macam-macam kau dapat belajar. Macam-macam kau dapat belajar. Dalam sebuah hadis yang lain lagi, at-tujaru yuhsyaruna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barran wa barra wa sadaqa. Artinya, para pedagang dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang-orang yang menanggung kesalahan. Fujar ya, bagi orang-orang jahat ya. Orang yang fajir itu maknanya orang-orang jahat ya. Orang jahat namanya ya. Jadi orang peniaga impunnya dibangkit sebagai apa? Rata-ratanya mereka jahat. Kecuali yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tak impun dalam that group. Maknanya majority, all of them akan dibangkitkan sebagai fujar, orang-orang jahat. Yang bertakwa like different group. Begitu ya. Kecuali mereka yang bertakwa, berbakti lagi benar. Takwa, berbakti, berbuat baik dan lagi benar. Berkat sampai ke anak cucu. Berkat anak cucunya tidaklah sekaya-kaya dia. Tak sekaya anak cucu. Dia tak jadi meniaga, satu orang pun meniaga. Tapi dianya tak sekaya kawan dia pasal dia tak jujur. Anak dia pun tak sehebat anak dia tu sebab anak dia duit banyak. Tapi berkat anak dia jadi orang ibadat, takwa kepada Allah, boleh beri sedekah, boleh apa semua. Anak ini jadi perompak, cucunya jadi penyangak. Alamak, selamnya. Itu kalau berniaga yang bohong. Apalagi tak ada berniaga, kau sedut.
Duit persatuan umpamanya ya. Lagi dahsyat. Niaga tu dah tu ada jual belinya. Tak betul aja dibangkit semua orang fujar. Apalagi tak ada niaganya. Tapi kok kaya. Oh, siaplah ya Allah. Hati-hati. Lepas tu jangan sanjung orang kaya sangat. Takut sekali dia punya kaya tak betul, kau dah terpuji orang yang tak betul. Baik. Larangan menipu, membelit dan mengelirukan. Menipu tadi kita bilang. Membelit dan mengelirukan. Buat orang keliru sampai orang beli barang kau. Menipu, membelit dan mengelirukan orang ya. Tipu, you trick people. Trick people. Hati-hati ya. Ini kita, apa yang bukan hak kita tak boleh ambil ya. Apa yang orang tak beli pada hak kita ambil. Contoh ya, tuan-tuan mau hati-hati ya. Saya sebut kawan-kawan. Contoh, kita dengan kawan kita, 2 orang, bertamu di rumah orang. Di rumah tu ada taruh makanan banyak. Ada pisang, ada jambu, ada kuih-muih. Kawan kita tu yang menjadi tetamu bagi tuan rumah. Kita sekat menemani dia saja. Kita dengar tuan rumah bilang, Haji, makan je. Nak ambil apa semua Haji ambil tau. Nak ambil bawa balik bungkus pun tak apa. Ambil semua ni Haji punya. Nak makan-makan je. Yang kawan kita boleh ambil. Kita tak boleh ambil. Sebab dia bukan boleh sama kita. Yang kawan kita boleh ambil. Dia nak ambil apa pun. Dia nak ambil pisang sesisir pun boleh. Dia dah ambil dah jadi hak dia. Dia bagi kita baru boleh. Kita yang ambil tak boleh. Kita ambil tak boleh. Sebab dia tak offer under kita. Kalau kita sendiri datang tanpa kawan kita, kita tak dapat layanan begitu. Itu layanan khas untuk kawan kita. Kita pun dengar begitu. Kawan kita tengah pergi kedai sekejap begitu, kita semerung dengan dia lah. Kita tengok ada pisangnya, kita pula ada dengar orang tu cakap, kita ambil pisang, kita ambil epok-epok, bikin makan dalam kereta. Haram. Haram. Dalam kereta di offer kawan tu tadi, aku ambilkan nanti, kau tak ambil, aku ambilkan. Boleh tak? Tak boleh. Kalau kawan itu ambil, halal. Dia kasih kau makan, halal. Engkau ambil, haram. Dan kawan kau sekarang ambil, dah bukan ambil daripada dia. Kawan kau ambil daripada engkau. Kalau kawan kau ambil daripada dia, halal kawan kau. Kawan kau sekarang ambil daripada engkau, dan kau punya ambil itu kira barang curian. Kawan kau pun tak boleh makan. Itu 3 orang aja. Tuan rumah, tetamu, teman tamu. Tuan rumah, raih tamu. Tamu boleh bikin apa? Teman tamu tak boleh. Tak dapat kerajaan seumpama itu. Kemudian tuan-tuan dua-dua ni tamu saya. Tuan-tuan tamu saya. Apalagi kalau lain bilik. Kalau same room pun sekalipun. Kau tak boleh. Statusnya kita begitu. Tak boleh ya. Kawan kau boleh ambil. Dia ambil pisang sesisir. Epok-epok 5. Dia ambil. Saya ambil ini ya. Tak payah bilang. Memang awak punya semua. Saya balik. Saya tengok licin kilat pun. Clean everything pun. Tak apa. Kawan kita nak ambil, boleh. Kemudian dia kasih kita, boleh dah. Dia ambil halal depan dengan izin. Kita tak dapat izin. Kita dapat izin. Kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Ambil on his behalf pun tak boleh. Dia tak nak. Maka dia apa yang dia tak ambil, yang dia ambil baru jadi hak dia. Kau kena nak ambil, kau kena bilang dia, Dol, ambillah pisang. Dol, ambillah epok. Dol, ambil baru kau boleh ambil. Baru kau boleh terima daripada Dol. Sebagai orang yang sudah bertukar milik kepada Dol. Pemberian. Hibah. Dah jadi pemberian kepada Dol. Dah jadi Dol punya, baru kau boleh minta daripada Dol. Dol tak ambil, tak boleh. Kau ambil, haram. Kemudian kau kasih Dol. Dol ni tadi kau tak ambil, aku tengok aja. Aku bilang Dol ni ambil, kau tak ambil, aku dah ambilkan. Tak boleh. Walaupun Dol ambil haram, sekarang kau ambil, Dol ambil halal, engkau ambil haram. Dan sekarang kau ambil Dol, Dol kata tak boleh ambil daripada dia. Dol boleh ambil daripada tuan rumah. Dol tak boleh ambil daripada teman, sebab teman ambil haram. Itu juga ya. Tuan rumah, tamu, teman tamu. Benda ni itu juga. Limau, epok-epok,
pisang. Itu juga. Tuan rumah tak tahu. Tuan rumah akan tengok, limau kurang 2 butir, epok-epok kurang 5 keping. Dia sangka dol. Tapi bukan dol. Fulan. Tak boleh. Tak boleh ya. Tak boleh. Nak kena cermat ya. Nak kena cermat. Kita dalam berteman-teman, selalu berteman-teman kena tahu status kita. Alah, berkiranya bukan, kalau aku punya tak apa. Ni orang punya. Orang punya berkira tak berkira memang dia punya. Kau kena jaga. Kau punya kau boleh. Alah, dia berkira dengan anak pulaknya. Ambil lah. Tak apa. Kita punya barang kita boleh cakap begitu. Orang punya barang kita tak boleh bilang berkira. Sebab dia punya. Macam mana pun dia punya. Mau hati-hati technicality dia. Tuan rumah, tamu, teman tamu. Lain status. Kalau kau sekali kau dengar tuan rumah mengatakan, awak berdua tamu kami, awak nak ambil apa ambil lah. Dia sebut berdua. Anda berdua, you all. Tak apa. Apa ada tetamu saya. Okey, bermakna semuanya begitu ya. Tapi kalau sekarang kau rasa, kalau kau saja hadir, kau dapat layanan itu begitu tidak? Apalagi yang teman kau tu menteri ke, teman kau tu orang yang memang diraikan orang. Kau tidak. Jangan ya. It's no good ya. Tak boleh ya. Panjang tangan. Maksud panjang tangan tau. Sebab benda yang tak ditawarkan kepadamu, cuma kau dengar kawan kau diberi, dia tak ambil. Dia ambil halal dari hak dia. Kau nak, kau minta dia lepas tu. Ataupun kau minta dia ambil. Boleh. Dul, ambil lah Dul. Kau lah ambil. Dia tak bilang aku, dia bilang kau. Okey lah, aku ambil. Dul ambil, halal. Dul hanya kasih kau. Boleh. Dah jadi cukur tangan. Dia izin antara tuan rumah dengan tamu. Tamu boleh ambil. Ada izin. Tamu dia dapat, dia boleh beri kepada teman. Teman direct kepada tamu tak boleh. Dia bukan kira teman direct kepada tuan rumah tak boleh. Kena faham ya. Kena begitu. Kita setengah orang kurang cermat. Bukan cermat, sondol. Senang cakap bahasanya, sondol. Bikin apa-apa ikut suka. Alah, ngada-ngada bukan aku tak mampu belilah, aku boleh beli. Kita tahu benda tu cuma 30 sen punya harga. Benda 30 sen dan kau orang kaya, ni time kau besar. Aku tahu kau mampu. Tapi ni technicality. Hisap ada keluar, kau makan jadi haram. Begitu, dan merosak akhlakmu dan membuat kau dosa, membuat kau tak bagus. Tuan rumah tak tahu. Allah tahu. Allah Ta'ala tahu ini untuk siapa. Allah Ta'ala menyaksikan, malaikat rekod tuan rumah cakap kepada siapa, berizin kepada siapa. Begitu ya. Baik, itu sama tak tuan rumah kalau kita tuan rumah, kalau hotel hotel kan, kita sewa hotel dalam bilik tu ada macam-macam. Kita mungkin duduk dia lah. Jadi kawan numpang datang masuk, dia pun makan, minum semua kan. Tak boleh. Tak sama dia. Sama. Sebab yang bayar kita. Bermakna yang izin kita. Semua tu. Kita masuk hotel, kita tumpang. Kecuali memang hotel tu bilang kau boleh masuk berapa orang, kau nak ambil apa semua boleh. Kan kau tengok dalam tulisnya tu. Kita datang. Tak tahu apa sepupu kita datang temankan. Begitu. Sepupu kita ambil apa wedangnya, sepupunya kita ambil coklatnya, apa semua begitu. Tak boleh sebab guestnya aku. Pihak management yang berurus niaga aku dengan pihak hotel. Engkau kira bukan. Kau kira third party. Kita pihak hotel kira tuan rumah, kita kira tamu. Ini kira teman tamu. Janjinya apa? Sekarang yang urus niaga siapa? Tamu dengan tuan rumah. Itu ya. Tak boleh. Suka tingkau kau nak ambil pun. Kau kembung aku tak tahu. Dan kau jangan bilang, alah 30 sennya barang. Aku tahulah kau kaya. 30,000 pun kau boleh bayar. Tapi ini hukum. Kau kena jaga. Dan ini bukan warak pun tau. Ini bukan warak. Ini bukan kau punya. Kau tak payah ambil. Dah. Warak tu kau punya pun kau tak ambil. Warak tu kau punya. Tamu tak ambil, boleh jadi warak. Tak maulah kadang-kadang apa. Tak apalah aku ambil yang cukup ajalah. Ataupun aku tak perlukan, aku tak ambil. Tamu tak ambil itu namanya warak. Kalau teman tamu tak ambil itu bukan warak. Itu memang tak boleh ambil. Bukan kau punya. Habis cerita. Bukan, mana warak ni? Anak tak ambil. Itu bukan warak. Warak tu apa lebih daripada bagus.
kau memang tak boleh ambil. Ini bukan warak ya. Warak tu higher quality. This one just not fail aja. Jangan begitu ya. Mau kena jaga ya ini semua tu ya. Amalah ya, mau jaga semua. Semalam saya makan dekat Setia Tropika. Terus kedai sop tulang. Nak cuci mulut, cuci tangan, paipnya bagus, airnya besar. Saya terfikir, ni kalau aku buka besar-besar pun takkan kena bayar 20 sen pakcik ya, pasal pakcik buka paip besar. Tapi kalau aku buka besar-besar, kena bayar tak? Dengan ni tak kena bayar, hisap kena. Mubazir gunakan air yang bukan hak milik engkau. Kalau toki kedai dapat, dia mana lebih redanya dia. Mana yang full halalnya mana? Yang sikit kan yang banyak. Yang sikit sudah confirm full halal. Yang ekstra terbuang, tak tahu kena bilang, sukati anda, kedai kami izinkan anda untuk membazir air. Itu lain cerita. Dia tak taruh, kalau tengok urufnya tu macam mana. Saya bilang, bagus, paipnya tu besar. Kita buka lebih sikit aja, hisap. Aku perlukan segini saja. Aku bikin sikit, hisap. Hisap kalau aku saja tak apa, kepala paip aku tak apa. Aku bazir, duit aku. Ini aku pakai hak orang. Gitu. Itu pun bukan warak ya. Itu bukan warak. Itu hukum. Maksud hukum warak kan higher level. Ini bukan warak ya. Jangan warak. Ini bukan warak. Ini masih halal haram. Masih clear lagi. Warak ialah halal pun dia tak berani nak ambil banyak. Itu warak. Ini bukan warak. Itu kiranya kena punya. Kena punya. Begitu ya. Kena hati-hati semua tu. Hotel apa semua tu. Semua kena ingat ya. Tak boleh sembarangan ya. Haram kalau bukan kau punya. Habis cerita. Klaimnya bila? Mahkamah dunia tak ada klaim punya. Pergi mahkamah tinggi pasal kau ambil KitKat dalam hotel. Tak ada siapa nak klaim. Tak ada siapa nak klaim. Paling banyak lobby bilang ambil KitKat kena bayar RM3 ya. Itu ajalah. Paling banyak. Mahkamah Allah. Satu butir gula pun kau nak akan ditanya nanti. Begitu ya. Mahkamah Allah. Dan Mahkamah Allah matahari sejengkal atas kepala. Mahkamah Allah kalah kes neraka. Dan Mahkamah Allah didapati bersalah, bayar fine dengan apa? Pahala. Allah. Mahkamah Allah dendanya apa? Neraka. Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kena cermat tuan-tuan ya. Cermat ya. Hendaklah anda berhati-hati sekali. Jangan sampai anda menipu, membelit, mengelirukan orang ataupun menutup dan menyembunyikan cacat barang yang anda jual belikan. Itu apa? Tutup. Baru minggu lepas saya pergi ke sebuah kedai antik. Tengok cerit cuci tangan tembaga. Cantik, tapi dia bilang, ini barang lama ya. Cuma tengok bawah. Ada lubang sikit kat standnya tu macam gini. Ada lubang. Saya bilang amanah bang ni. Sebab tapi yang atas ni tak lubang, isi air tak apa-apa. Barang lama lagi pun. Dia bilang tak apa, barang lama gitu. Tak apa, saya tunjukkan je ni ada aibnya. Dia sebut. Tapi sebut. Nak ambil lah, tak nak ambil tak apa. Begitu dia sebut. Tak boleh ya. Ada satu orang jemput saya datang rumah barunya. Tak baca doa kita baca, dia pula boleh cerita. Nanti dulu duduk mana sebelum duduk sini, duduk sekian-sekian. Dah jual rumah beli ni. Rumah tu sebetulnya tak begitu sangat. Rosak sana, rosak sini. Saya pun belikan plaster, saya tampal cat dah cantik, dapat harga lebih tinggi begitu. Punya ada keropos. Keropos tutup dengan something aja. Pasti orang kalau tengok macam cantik. Takkan orang nak ketuk dindingnya satu-satu gitu kan. Begitu ya. Tapi pasti orang dalam 2-3 bulan lepas pindah, pasti benda tu akan pretel yang ditampal itu akan jatuh ke bawah ya, akan gugur ya. Begitu. Ada arti kenapa kau bilang aku? Dan itu kiranya awak menutup aib jual rumah awak. Agak-agak kalau tuan rumah yang nak beli itu nampak itu agak-agak berapa harga rumah, sekarang awak kena balikkan begitu. Kau kena pergi sana minta maaf tuan, saya nak bilang masa awak beli rumah ini ada lubang. Ini sekarang saya pulangkan awak untuk harga repair ini. Berapanya? Ataupun kalau tak kalau dia terima harga repair, bang, kalau itu harga rumah kau jatuh. Repair aku tak nak, harga rumah kau jatuh. Aku boleh jadi tak jadi beli rumah gini. Menunjukkan kalau di sini ada keropos, banyak lain keropos. Tapi dengan kau tampal yang ini,
Jadi aku sangka rumah ni semuanya perfect belaka. Kalau dia nak gitu, awak kena bayar. Kenapa awak? Tapi tidak, awak menjual bila settle. Sebab kerana awak ada menipu ketika awak menjual rumah awak. Awak kena jumpa sama dia. Tak tahu dia jumpa tak jumpa, pokoknya gitu. Pokoknya kita dah sampaikan sama dia. Dia nak apa salah cerita kita, jadi kita kena sebut. Dia kan kita bilang, pandai bang kau awak gitu ya. Kan banyak orang nak jual rumah, di repair tu, di repair gini, cantik macam rumah baru. Kalau betul rumah baru, takkan dia nak pindah. Pasti dia tutup aibnya, tutup cacatnya. Temboknya dah bercendawan. Pasal nak jual, dia tak kikis pun. Tak spray apa pun, matikan cendawan. Semua pakai tutup aja, cat aja gitu. Sekali kan 2-3 bulan masih tahan kan. Lepas setengah tahun aja cendawannya keluar balik. Itu menutup aib tu namanya. Tak boleh. Biar orang nampak cendawan ke apa, orang nak jual, orang nak suka beli. Jadi nampak betul-betul rumah lama. Kalau betul awak nak indahkan cantik boleh, tapi jangan tutup aib. Awak kena betulkan, bukan hanya menutupkan. Awak kena betulkan salahnya, cacatnya, bukan hanya menutupkan cacatnya. Setakat cat aja tu menutupkan cacatnya. Awak kerik, awak buang, itu kerana membetulkan. Barulah ada value-nya. Kerjanya lain kan, harganya lain kan, harga jualnya pun jadi lain, kerjanya pun jadi lain. Lain lah. Kerana yang demikian itu sangat keras pengharamannya di sisi agama. Berjual beli serupa itu tidak sah dari asalnya. Tak sah. Sebab apa? Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan beli. Sekali peristiwa, baginda SAW menemui seorang sedang menjual makanan. Lalu disentuh makanan itu dengan jarinya. Serta didapatinya di sebelah dalamnya basah. Maka baginda pun berujar kepada si penjual makanan itu. Nabi masuk ke pasar Madinah, orang jual gandum kalau tak salah kita. Nabi masukkan dalam basah. Apa ni? Dan semalam kena hujan Rasulullah, jadi ditaruh gandum yang cantik ke atas, kering. Kering. Jadi kalau dia cedok, tercedok yang basah sekali. Orang tak perasan. Nabi sebut, ini hadisnya keluar. Ya sahibat ta'am, ma hadha? Apa ni? Faqala asabat nus sama, iaitu kena hujan, yakni al-matar. Faqala alaihi salatu wassalam, halla ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas, man ghashana falaysa minna. Penjual, apa ini? Jawab penjual itu, kena hujan tadi. Kena hujan. Apa? Kena hujan ya Rasulullah. Ujar baginda. Ujar baginda lagi, mengapa tidak anda letakkan di atas supaya pembeli nampak? Dia tahu ini basah. Tahu basah, nak ambil, tak nak ambil sudah, taruh di atas. Ataupun taruh talam lain lah, begitu ya. Taruh di atas, ada orang boleh nampak. Barang siapa yang nipu kami, bukanlah dari golongan kami. Itu bukan dari kalangan muslimin. Begitu ya. Tutup kaibannya, ya. Tak boleh, ya. Nak jual kereta, tak teruk, baik kau jual. Kau kena jual dalam keadaan teruk-teruk. Kau repair sikit lebih kurang. Yang kau tahu ni, kalau repair lepas kereta kau, repair 2 minggu masuk workshop. 2 minggu. Kau repair sehingga orang beli. Lepas minggu dia pakai masuk workshop, kau haram. Sebab nampak macam kereta baik. Ataupun kau tak repair, biar dia repair, tapi nampak aibnya, jual murah lah. Kalau kau nak repair, kau repair betul-betul. Jangan repair sebagai palsu. Nampak macam seolah-olah kereta kau bagus bang, ni enjin ni bagus bang. Cuma saya nak tukar kereta lain, dah puas pakai, nak kereta besar, umpamanya ya. Pembohong. Semua itu ya. Jangan ya. Jangan. Riwayat lain pula memberitakan bahawa baginda terlihat setengah makanan itu tidak baik lagi. Maka baginda berujar, mengapa tidak anda asingkan yang buruk ini sendirinya, dan yang baik pula sendirinya? Siapa yang menipu kaum muslimin bukanlah orang muslim. Begitu ya. Macam kita bilang lah, jual goreng pisang, yang semalam punya, yang hari punya, asingkan talam lain. Ini apa beza kak? Ini tadi pagi punya, ini semalam punya. Agak-agak orang pasti pilih yang mana? Yang hari ini punya kan? Kau turunkan harga. Ini RM3, RM4. Yang orang
Tak kisah semalam punya pun masih baik, apa tak rosak. Tapi dapat ekstra satu. Anak aku banyak. Dapat ekstra satu cukup lah umpamanya ya. Aku beli RM2 dapat ekstra 2 keping. Ya tidak? Ambil yang inilah tak apalah. Boleh ya semalam punya. Tapi orang pun tahu dia dah bilang semalam punya. Tak ada beza. Tak ada apa, dah dibezakan. Dan orang tak disembunyikan aibnya. Sebab apa? Tak rosak. Tak ada aib. Aib sudut waktu. Sebab kau jangan lupa jualan ada expiry date, betul tak? Jadi mana this one dan nearer to expiry date, this one is later than, still far from expiry date-nya. Walaupun kau goreng pisang kau tak ada cap expiry date. Tak ada. Macam goreng pisang ada cap tak? Tapi ada expire-nya di sisi urufnya, rosaknya, baiknya. Yang ni walaupun belum rosak, tapi dah nearer to expiry time dia. Ini masih new, far from expired time dia. Of course different price, different quality. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah ampunkan dosa kita, tetapkan kita, semoga Allah pandu sekalian peniaga-peniaga kita ya. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin.